والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کے مہینے ماہ ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تھوڑا آپ قریب آ جاؤ، کہ حج اور عمرے کے عمل کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جنہیں ارکان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، توحید، عقیدہ توحید۔ دوسرے نمبر پر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ یہ 5 بنیاد ہے اسلام کی، بیسمنٹ ہے۔ اب اس پر عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ مذہب اسلام کی ہے۔ اور اگر ان بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کو کمزور کر دیا جائے تو وہ عمارت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب کوئی ہندو یا غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جو اس نے غیر مسلم ہوتے ہوئے جتنے گناہ کیے، اللہ وہ سارے گناہوں کو اسلام قبول کرنے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، چاہے بابری مسجد شہید کیوں نہ کر دی ہو یا ہزاروں مسجدیں شہید کیوں نہ کر دی ہو، لیکن اگر وہ مسلمان بن گیا تو اب اس کا ہر گناہ معاف، صغیرہ و کبیرہ، کیونکہ اسلام کی برکت سے جو کیا وہ اسلام سے پہلے اس نے کیا۔ کلمے کا تقاضا ہے کہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ ٹوٹ کر محبت کرنے کا مقصد، جیسے ایک عاشق اپنے معشوق سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر، جھک کر، اور ایسا انداز ہوتا ہے کہ صرف وہی نظر آتا ہے۔ محبت میں انسان سب کو بھول جاتا ہے، صرف اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سب محبتیں اللہ کے لیے، جتنی چاہتے ہیں سب اللہ کے لیے، اور ہر محبت سے بڑی اللہ کی محبت ہو، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے، ہر محبت سے بڑی، دگنی تگنی، 100 گنا زیادہ بڑی محبت اللہ کی ہو۔ آدمی بیوی اور بچوں کی محبت میں کیا کیا نہیں کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، سورہ توبہ کی آیت ہے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ
व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई और बहनें, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां। ये तो फैमिली है, बाप फैमिली में दाखिल है, भाई बहन बीवी ये भी फैमिली है, खानदान है। लेकिन आगे कहा अशीरतुकुम, और तुम्हारा खानदान। 5 चीजें, बाप, बेटे, भाई बहने और बीवी और खानदान। अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा, और 6ठी चीज वो माल जो तुमने कमाया है अपनी मेहनत से। व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसके मंदा पड़ने से तुम्हें डर है, जिसकी मार्केट में मंदी हो जाएगी उससे तुम्हें डर है, खौफ है, यानी तिजारत के लुट जाने का तुम्हें खौफ और अंदेशा है। यही डर दुकान मालिक को दुकान में 10 घंटे ठहराता है, गले के पास चौकीदारी करता है, वो नौकरों पर भरोसा नहीं करता, सीसीटीवी कैमरा भी होता है, उसके बावजूद बड़ा बेचैन होता है, सतर्क और चौकन्ना होता है, और उसकी नजर गले पर होती है, और वो किसी पर भरोसा नहीं करता। एक वक्त आता है कि अपने बेटे पर भी वो भरोसा नहीं करता। तो कुरान के अल्फाज हैं कि वो तिजारत तख्शौन कसादहा, जिसके खत्म हो जाने का तुम्हें डर है, जिसके नुकसान का तुम्हें डर है। वह मसाकिन तरज़ौनहा, 8वीं चीज, और वो घर जिसे देखकर तुम खुश होते हो, वो घर जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये 8 चीजों से ज्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो। 8 चीजों से ज्यादा, कितना मुश्किल काम है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये 8 चीजों से ज्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो। व जिहादिन फी सबीली, और उसी की मोहब्बत में तुम जिहाद करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप की जान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाओ, कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। फतरब्बसू, अगर ऐसा नहीं है, यानी ये 8 चीजों से ज्यादा तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, फतरब्बसू, तो इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही, यहां तक के हमारी सजा का तुम इंतजार करो, हमारे अजाब का इंतजार करो, हमारे फैसले का इंतजार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ऐसे गुनाहगार लोगों को हिदायत नहीं देता है। कौन गुनाहगार? जो अल्लाह से ज्यादा बाप से मोहब्बत करे, वो गुनाहगार। कौन गुनाहगार? जो अल्लाह से ज्यादा बेटों से मोहब्बत करे, वो गुनाहगार। कौन गुनाहगार? जो अल्लाह से ज्यादा अपनी भाई बहनों से मोहब्बत करे, जो अल्लाह से ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करे, जो अल्लाह से ज्यादा अपने खानदान अपनी फैमिली से मोहब्बत करे, जो अल्लाह से ज्यादा अपने कारोबार अपने बिजनेस से मोहब्बत करे, जो अल्लाह से ज्यादा अपने घर से मोहब्बत करे, बिल्डिंग से मोहब्बत करे, बंगले से महल से मोहब्बत करे, वो है गुनाहगार और नाफरमान। इसमें चोर का जिक्र नहीं है, जानी का जिक्र नहीं है, झूठ बोलने वाले का जिक्र नहीं है, ये तो एक तरफ है। लेकिन इसमें अल्लाह उसे फासिक कह रहा है। फासिक के माना है बहुत बुरा गुनाहगार, खबीस गुनाहगार, गलीज गुनाहगार, जो इन 8 चीजों से ज्यादा अल्लाह को नहीं चाहता, वो गुनाहगार है, खबीस है। अल्लाह का नंबर पहले नंबर पर है, हमने अल्लाह को सबसे आखिर में कर दिया, और ये 8 चीजों में उलझ कर रह गए। इसी को जिंदगी समझ ली, इसी को कामयाबी समझ ली।
باپ کو خوش کرو، بھائی کو خوش کرو، بیٹوں کو خوش کرو، بیوی کو خوش کرو، محلے والوں کو خوش کرو، گھر والوں کو خوش کرو، دکان بناؤ، مکان بناؤ، بنگلہ بناؤ، اسی میں ہم لگے ہوئے، الجھ گئے اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔